جی بالکل، ملک بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی جشن آزادی شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور جوش و خروش بھی پایا جا رہا ہے۔ شہر کے چوکوں چوراہوں، گلی محلوں اور بازاروں میں جگہ جگہ جو کہ اسٹال بھی سج گئے ہیں، جہاں مختلف قومی ہلالی پرچموں، بینرز، جھنڈے، جھنڈیاں، ٹوپیاں، بیجز خریدتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کو زندہ قومیں جو کہ منایا کرتی ہیں اور گھروں کی چھتوں پر قومی ہلالی پرچم سجانے کے لیے جو کہ پرعزم ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے ضلعی انتظامیہ کی، تو انہوں نے بھی سرکاری سطح پر یوم آزادی منانے کے لیے سرکاری بلڈنگوں اور شہر کے مختلف عمارتوں اور شاہراہوں کو سجانے کے لیے جو کہ بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سیکورٹی اداروں نے بھی اہم شاہراہوں پر سیکورٹی سخت اور پولیس نفری جو کہ تعینات کر دی گئی ہے۔ ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی جشن آزادی شایانہ شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت جگہ جگہ جو ہے وہ عارضی سٹال لگائے جا چکے ہیں، جہاں پر بچے، بوڑھے، جوان جو ہے وہ خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف اسٹالوں پر مختلف چیزیں دستیاب ہیں، جن میں جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور دوسرا سامان دستیاب ہے۔ لوگوں نے یہ سامان خرید کر گھروں کو سجا رہے ہیں، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ 14 اگست کیسے منا رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا۔ جی ہم نے اپنی گلیاں اور بازار بھی سجائے ہیں اور گھروں کو سجا رہے ہیں، جھنڈے بھی لگائے ہیں اور خریداری، اور 14 اگست کو بہت بڑی ریلی بھی نکالیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جھنڈے اور جھنڈیاں لگا کر گھروں کو سجایا ہے اور 14 اگست کے اوپر یہ ریلی بھی نکالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ضلعی انتظامیہ، ڈویژنل انتظامیہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آرٹس کونسل ساہیوال میں جو ہے مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ جشن آزادی 14 اگست کو اختتام پذیر ہوگا، جس کے مہمان خصوصی کمشنر ساہیوال اور RPO ساہیوال ہوں گے۔ جی بالکل، حافظ آباد میں بھی وطن عزیز کے یوم آزادی کو بھرپور ملی جوش جذبے، عقیدت و احترام اور بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار ایک ایسا بلند پرچم تیار کیا گیا ہے جس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 60 فٹ سے بھی زیادہ ہے، اور اس پرچم کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ، نوجوان جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت یہ پرچم تیار کیا گیا یوم آزادی کی مناسبت سے۔ تمام سرکاری عمارتوں کو بھی سجایا گیا ہے۔ شہر بھر میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے وطن عزیز کو یوم آزادی جو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر عمر فاروق وڑائچ، انہی سے بات کرتے ہیں۔ اس سال 14 اگست یوم آزادی ضلع حافظ آباد میں ملک بھر کی طرح شایانہ شان طریقے کے ساتھ منایا جائے گا کہ ایک 60 فٹ اونچا اور تقریباً 30x25 کی جو وڈتھ ہے اس کا ایک جھنڈا جو ہے وہ تیار کروایا ہے، جو کہ ہم نے سرگودا بائی پاس پر لگایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی۔ یقیناً حافظ آباد میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا قومی پرچم ہے جو اتنی بلندی پہ لگایا گیا ہے۔ جی سکھر میں بھی 14 اگست منانے کے لیے تیاریاں جو ہیں بھرپور کی جا رہی ہیں۔ ان تیاریوں کے سلسلے میں جو ہے یہاں پر بڑی تعداد میں اسٹال لگائے گئے ہیں۔ چوک، گھنٹہ گھر، غریب آباد، شاہی بازار، بیراج روڈ، A سیکشن، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں خریداری کر رہے ہیں۔ بچے آ رہے ہیں، جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو لا رہے ہیں، یہاں پہ باجے لے رہے ہیں، ٹوپیاں لے رہے ہیں، رنگ برنگے جو سوٹ ہیں، پاکستانی کلر کے، فلیگ کلر کے جو سوٹ ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو بڑی تعداد اس وقت جو ہے خریداری مصروف ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی جو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے جو ہے عوام کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے اسٹالوں کا رخ کر لیا ہے۔ پاکستان آزاد ہوا تھا 14 اگست کو، اس لیے آج خریداری کے لیے آئے ہم بچوں کو لے کے۔ بچوں کو ہم لے کر آئے یہاں پہ، بچوں کو شاپنگ کرائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنی خوشیوں سے منائیں گے 14 اگست کو۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے پاکستان کا یوم آزادی جو منائیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہے خریداری کا سلسلہ جاری ہے، جو سلسلہ جو ہے 14 اگست تک جاری رہے گا۔ جی کی طرح جہلم میں بھی جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام 50 بائی 110 میٹر کا
बड़ा झंडा जो है वो तैयार करवाया गया है। रिहर्सल हुई है सरकारी सतह पर, जो तकरीबात होनी है उसमें तमाम सरकारी महकमों के जो एहलकार हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं झेलम शहर की, उन पर भी इंतज़ामिया ने सब्ज़ हलाली परचम जो है वो लगा दिए हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमने 50 बाय 110 मीटर का मेगा फ्लैग तैयार किया है जिसको हम डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा हमने फायरवर्क्स, म्यूज़िकल इवेंट्स और फैमिलीज़ के लिए फेस्टिवल, 14 अगस्त को परेड, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। आज शाम को जो है वो मेगा फेस्टिवल का इनकाद हो रहा है जिसमें कौमी परचम लहराए जाएंगे, आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा सरकारी निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों और सब्ज़ हलाली परचमों के साथ जो है वो भी सजाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुल्क भर में योम जश्न आज़ादी की तकरीबात का बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सांगड़ में, जहाँ पर आज जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई है। इस सिलसिले में सबसे पहले यहाँ पर जो कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज शबीला शाहीन की जानिब से यहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई और बाद में ऑडिटोरियम हॉल में पुरवकार जश्न आज़ादी के हवाले से एक सेमिनार के साथ तकरीब मुनक्कद की गई, जहाँ पर बच्चों की जानिब से मिली नगमे, तकारीर और टेबलोज़ पेश किए गए। इस सिलसिले में जब मेरी यहाँ पर कॉलेज के तलबा से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जश्न आज़ादी के हवाले से हम पुरजोश हैं और आज हमारे कॉलेज में तकरीब मुनक्कद हुई है, हम इंतहाई खुश हैं। और इस सिलसिले में आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इस तकरीब में चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल के साथ दीगर सहाफ़ी, समाजी लोगों ने भी शिरकत की। जी, बलूचिस्तान में यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। हर जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। इसी हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान ने यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया है। आगाज फेंसिंग से हुआ, जिसमें 40 से जायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर उम्दा खेल का मुजाहिरा किया। प्लेयर्स का कहना था कि वो स्पोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में आगे ले जाने का अज़्म रखते हैं। इस मौके पे मैं अपनी कौम को एज अ गर्ल यही कहना चाहूँगी कि हम भी लड़कियां होकर निकली हैं अपने घरों से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आपका भी काम है कि हम सारी कौम मिलके, आप भी अपने घरों से निकले, हम सारी कौम मिलके अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर सके। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जैसे मुल्क भर में जो है जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, इसी तरह हम खेलों के ज़रिए जो है अपने वतन को, अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फेंसिंग के अलावा टूर्नामेंट में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के मुकाबले भी होंगे। इख्तितामी तकरीब 14 अगस्त को होगी। 14 अगस्त के हवाले से मैं बता दूं, इंशाल्लाह ताला हमारे जैसा कि हम अयूब स्टेडियम में खड़े हैं, स्पोर्ट्स के हवाले बहुत सारे हमारे गेम्स होने हैं। डीजी स्पोर्ट्स से मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई थी, तो जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होंगे इंशाल्लाह ताला हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। यौम आज़ादी के हवाले से खेलों के लिए सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन मुहिबुल्लाह के साथ महानूर खान, आज न्यूज़, कोयटा। खास में जश्न आज़ादी को इसके शायान शान मनाने के लिए बच्चों का जज्बा काबिल दीद है। हुब्बुल वतनी से सरशार वतन को चमन बनाने का जज्बा लिए बच्चे तालीमी दरगाहों और घरों को सजा रहे हैं। हमने जश्न आज़ादी की वजह से अपना घर सजाया और हम अपने वतन को खुशियों से भर देंगे। जश्न आज़ादी की तैयारी कर ले, पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने हाथों से झंडियां बनाकर इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में वतन अजीज़ के मेमार बनकर मुल्क खुदादाद को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मोहम्मद सिद्दीक, आज न्यूज़, मीरपुर खास। ज़िला बदीन के शहरी भी जश्न आज़ादी के दिन को मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अब्बास। बदीन में भी जश्न आज़ादी के दिन को मिली जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयारियां आखिरी मराइल में हैं। इस सिलसिले में बदीन में सब्ज़ हिलाली परचमों की हर सू बहार है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तकरीबात भी मुनक़द की जा रही हैं। हमने आज़ादी के लिए एक नई रोशन सुबह का आगाज़ किया है। इन बच्चों के जोश जज्बे के तहत हम चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा रोशन व आबाद रहे। जश्न आज़ादी के दिन के हवाले से भी ज़िले कौंसल हाल में एक तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। ज़िले कौंसल चेयरमैन का कहना है कि हमारे बड़ों की लाज़वाल कुर्बानियों के बायस ये वतन वजूद में आया है। ये मुल्क जो है हमारे आपके बुज़ुर्गों की एक लाज़वाल कुर्बानियों से वजूद में आया है। हम सबको मिलकर इसकी खिदमत करनी है, उसमें अपना अपना हिस्सा डालकर वो जो है अपने मुल्क को उसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बदीन के शहरियों का कहना है कि बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों के बायस हासिल होने वाले मुल्क पाकिस्तान का वजूद और बका ता क़यामत तक कायम व दायम रहेगी।